दोस्तों इस वक्त मैं और अतीक शाह साहब हम दोनों आए हुए हैं इस नहर लोहर जेलम पर। हमारे पास करीब तरीन यही एक ऐसा वो तफरी गाह है, सैर गाह है जहाँ पर हम आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त असर के बाद का वक्त है, यानी अफ्तारी का वक्त अभी दूर है, थोड़ा दूर है। आज रोज़ा भी कुछ बता रहा है कि मैं हूँ भाई, मैं हूँ। रोज़ा भी कुछ बता रहा है। आज सारा दिन मैंने और शाह साहब ने काफ़ी काम किया है और काम में तो कोई नहीं बा हूँ असी कोई लकड़ियाँ चुकते रहे हैं लेकिन असी बतेरा काम किया है अज। जी हाँ, तो अब हम इस नहर पे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊँ मैं आपको, यही वो फ़र्क है जो शहरी ज़िंदगी में और देहाती ज़िंदगी में या कस्बे की ज़िंदगी में होता है। यही वो फ़र्क है। ये नेचुरल सीन, ये कुदरती मनाजर, ये चीज़ें जो है ये बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। ये बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती। ये किस्मत वालों को ही मिलती है, मुकद्दर वालों को ही मिलती है। आप देहात में चले जाएं, आप वहाँ पर देखें किस कदर सरसब्ज़ खेत और किस कदर उन खेतों में एंजॉयमेंट से मुराद फसलें सरसब्ज़ वगैरह। तो कितना मज़ा आता है, सुबह सैर को निकलें या सेकंड टाइम सैर को निकलें तो कितना मज़ा आता है। इसी तरह जिस तरह हम मलकवाल में रहते हैं, चलो ये एक छोटा सा कस्बा है, तो हम इस नहर पे आ जाते हैं या दरिया भी साथ पड़ता है, दरिया पे चले जाते हैं जेलम पे, तो वहाँ पर ये मनाजर जो है ये कितना सुकून देते हैं, कितनी आँखों को तकवीयत मिलती है इनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग ज़ावड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हज़ूर उम्मीद वासिक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। शाह जी आज जिथे जिथे बैठे हैं ना, थोड़ा जिहा अपनी मैमोरी जिहड़ी है ना इनू लैके जाओ ना पिछे। इत्थे साडे सज्जे पासे जी जी कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਪਰ ਉਸਮਾਨ ਚੌਕ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਚੌਕ ਚ ਫਿਰ ਉਤਾਂ ਚੜਨਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਕਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਰਾਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੱਦ ਕੇ ਨਹਾਣਾ। ਬੜਾ ਤੀਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੂਤ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਣੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ FH ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਜੇਲਮ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਲੂਡਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੈਲਮੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਘਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਮਜਰੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शाह जी सवाल ही नहीं पैदा होता जिदा ना सफदर है उस घरों बाहर निकलना। मगरब तो बाद सवाल ही नहीं पैदा होता। पढ़ते कॉलेज सां, रहिंदे घर तो दूर सां, मगर जदन घर आना है ना उस वे इतना मतलब अदब होना, इतना वालिद साहब का अदब नूं खौफ नहीं कह सकते, अदबन मतलब एक उन्होंने मना किया असीं बाहर नहीं जाना तो बाहर नहीं सा जाते। गल दूजे पासे टुर गई है, गल नहर दी पे करते सन शाह जी। ते इत्थे मुड़े नहांदे सन, असां कदी कदी चोरी आना, कदी मुड़ घर जाके 10 चढ़ना चोरी आना, भी वालदा 10 चढ़ना तो वालिद साहब दूसरा चोरी आ जाना। ते नहाने वाली गल कोई नहीं सी। क्या जमाना सी शाह जी, क्या जमाना सी। हैं
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਸੈਰਗਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੈਰਗਾਹ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ 2-4 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਸਾਂ। जी लोगों ने नहाने रहना, असि उन्होंने देखते रहना। अच्छा, अब मैंने अपने दोस्तों से एक क्वेश्चन पूछना है और आपने कमेंट्स में उसका जवाब देना है, और वो ये है कि वो कौन कौन से किस्मत वाले हैं दोस्त मेरे जिनको ये हसीन मनाजर और इस तरह की सैरगाहें अवेलेबल हैं, जो इस तरह के कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इस तरह की कुदरती सैरगाहें जो है वहाँ पर जाते हैं। भाई मैं पार्कों की बात नहीं कर रहा, मैं कुदरती सैरगाहों की बात कर रहा हूँ। तो वो दोस्त जो इस तरह के मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। अरे जी एक गल दसो। हाँ जी जी पूछो शाह जी पूछो। जो मैं तुहानू वेखी दा सी ना ਇਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਬਸ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੀਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਨਹਾਈ ਪਸੰਦ ਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲਮ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਫਏ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਫੜਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ ਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ थोड़ी जी थकावट दूर होनी तो फिर उठ जाना। इस तरह मैं BA च भी किया, इस तरह मैं B.Ed च भी किया, इस तरह मैं MA च भी किया। यानी जिस वक्त भी कॉलेजों फ्री होना ना मैं उस वक्त इत्थे आ जाना या छुट्टियां होनियां गर्मियां दी छुट्टियां होनियां सर्दियां दी छुट्टियां होनियां ते नहर ते आ जाना ते नहर ते पढ़ना। मैं बल्कि अक्सर ना अपने डॉक्टर हमजा साहब ने भी दसदा होना मैं मेरा पुत्र जी मैट्रिक तो बाद जिहड़ी भी पढ़ाई है ना FA BA MA 2-4 जो भी है वो मेरे नहर दे मरोने मिहनत ने पर मैं नहर ते टुर जाना है उत्थे जाके मैं पढ़दਿਆ रहना भावें मैंने भुख लगी है भावें मैंने तस लगी है जो भी है मैं उत्थे ही पढ़दਿਆ रहना। गल है जी वो पढ़ाई ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਜੀ जी ये तो अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है शाह जी अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है वह बहुत बहुत करम है वह बहुत बहुत आसान है। बस शाह जी शुरू तो दिल यही करता है कि कुदरती मनाजर जेड़े ने ना इन्हां विच रवां। ये देखें ये वही नहर है जिसका चंद दिन पहले पानी उतरा हुआ था तो क्या हालत थी। नहर के अंदर बच्चे बड़े हम जैसे लोग जो जा रहे थे खेल रहे थे नहर के पानी से और अब देखें कि यहाँ पर कितना कितना पानी है। यानी इस वक्त नहर में पानी आ चुका है और जब नहर में पानी फुल हो तो फिर इसकी हालत क्या है यानी कितना पानी होता है ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। देखें ना सर जी कि ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਮਕਸਦ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। पहली गल तो शाह जी के बेमकसद शायद कोई भी नहीं ये सारी मकसद आ रही ने। बात यह है कि ये ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਟਾਓ ਰੁਕੇ ਇਹ ਕਟਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕਟਾਓ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਟਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ यार ये बूटे नहीं होणगे ये भी जानदार नहीं ये नहीं होणगे असीं साह किक्कण लवांगे यार वेखो ना असीं इन्हां दी मार्फत ते ऑक्सीजन लै रहे हैं। लेकिन अफसोस की गल है मैं तुहाडा पॉइंट समझ गया शाह जी जो तुसीं कहना चाहते हो इत्थे मैनूं अच्छी तरह याद है 2000 तो बाद भी एक बारी नवे सिरे तो महकमा इरीगेशन ने और महकमा जंगलात ने मिल के मुख्तलिफ जगह उत्ते 4-4 5-5 मील के फासले उत्ते भी ते छोटियां नर्सरियां भी बनाईयां सन। वैसे तो डफर बंगले वड्डी नर्सरी ये सारिया नर्सरियां बनाईयां सन और नर्सरियां चो बूटे लैके ते इत्थे बूटे नहर दे नाल नवें सिरों सारे लाए गए सन और बाकायदा नहर दे गार्ड जिहड़े सन वो इत्थे विजिट भी करते सन
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੁਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਂ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਪੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਪੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਵੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਮਲਕਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਟਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਦਾ ਟਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ? ਇਹ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦਰਖਤ तो फिर एक ते जानदार है ना, ये तो जानदार है, जानदार नाल तो जुल्म करना वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, ये कतारें की कतारें देखें आप, ये दरख्त खुश्क हो गए। वो बिल्कुल जरूर ठीक है, 100% ठीक है कि इसमें नेग्लिजेंस है महकमे की, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि जो दरख्त खुश्क हो गए हैं, ये ऊपर से काट लिए गए हैं, और ये किसने काटे हैं? ये हम लोगों ने काटे हैं। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमने इनको काटा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा काम ना करें। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जब तक हम में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी को एहसास नहीं करेगा और फिर इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इसे निभाएगा नहीं, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। जी दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये यादों भरा व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स ऑफ डैच को सब्सक्राइब कर दें, और वो बेल जो है ना नोटिफिकेशन वाली, उससे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर नया आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।